أشرق
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد صلى الله عليه وسلم من محاسن الخلاق إما طريق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأنساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. الخلق السهل واللفظ المحتوي عن المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. والأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معصرة خلقه الهيبة وقوية التي تعتاد منها براءس القوية من البرية ومن نشر ديبه تعطرت الطرق والمنازل وبرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. ومن خلق في البرية محمود إلا وهو تلقى عن زين الوجود. أجمعت وصحبه وشاني والعلا بمجدي ومكاني وصاب عز قد تعالى مجدها وقد على نجسها بعنانه. وقد انبسط القلم في تبين فتح وقيم في كريم ويكيف تكون بعدد المقبل يتقن التعظيم والخلق العظيم. فأسمى مني أمسك إن تنقل في هذا المقام أقرأ السلام على سيد لنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك أسر ختم قيام سنة التقديم فعلي أبدأ الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أسب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا طيبة يا طيبة يا دعوى العيان سيدي
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر بالتراني الأصاب محمد يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تأتي الرحال فتخشاها من الريوضات الغامرة. نتوجه إليك شافي الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب مظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكك وشرشاتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك على هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عدنا برحمتك الخاصة ولا تظلمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك ورسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره ووفى ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل خطرنا ووادنا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مانا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار واجد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب من الحصين من جميع البلايا
واجعلنا يا رب من حسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب من حسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك صدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأتمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sebelum baca kitab selesai kita ambil berkah. Jadi pada bapak ibu saya sampaikan saja bapak nama lain dulu. Ya Allah saya sampaikan ada hubungannya lawan kebayaan lawan turut masjid dan guru dengan harapan kita tidak zikir aulia dan rahmatullah. Ketika kita menyebut wali-wali itu turun beberapa rahmat atas membaca dan hadir mendengarnya. Jadi sudah membaca maulid itu luar biasa sudah rahmatnya kisahkan Nabi tambahnya pulang dikuati pulang membaca manakibnya ya Allah manakib wali-wali ini supaya kita ini diuji rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itulah mudah-mudahan dosa-dosa diampuni ya Allah lah. Kemudian urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita disehat afiatkan zahir batin dan semoga dengan rahmat itu kita terkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan Fatihah. Mana Fatihah ini kita hadirkan pahalanya kepada seluruh kaum muslim dan muslimat, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau, juga khususnya kepada seluruh guru-guru kita, seluruh wali-wali, orang soleh, khususnya wali-wali yang ada di Sangatta Kutai Timur ini, khususnya kepada pengarang-pengarang kitab yang kita baca di majelis ini, juga kepada guru-guru kita khususnya Abah Guru Sangkumpul dan khususnya juga kepada Syekh Saman Al-Madani ala hadiniyat wa kulli man nawa bisalaman salih haudatin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu ala alihi wa sahbihi al-kiramil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa jami'al muslimina amin. Begini kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ma ba'du. Alhamdulillah kita bacakan kembali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dan taufik hidayah selainnya juga kita pada malam Rabu ini berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah yaitu di Masjid Taklim Raudatul Mujahidin. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya ini diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu dan amal yang bermanfaat. Kemudian salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat juriyat pengikut Nabi kita sampai akhir zaman dan mudah-mudahan kita mengamalkan sunnahnya, memperbanyak salam kepada beliau. Harapan kita mendapat beliau di dalam akhirat kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Di sini kita karena jam 10 kurang 10 jadi 10 menit insyaallah selesai. Jadi di sini kita sambungan manakib ini
Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya si Saman al-Madani, niscaya adalah ziarahnya itu sesaji kelosah pada jahirnya sekalipun. Karena ini kebetulan nih musim umrah sudah mulai rame kan nih. Jadi di antara jemaah kita ini banyak sudah anak berangkat umrah. Terutama dibawa oleh guru jalil, guru-guru kita yang lain. Nah pasti ke sana tuh berziarah dan tujuan tuh ke kubur Rasulullah. Nah jadi nang kita anak berziarah ke sana tuh harus terlebih dahulu supaya dapat berkahnya dan manfaatnya kita harus minta izin dahulu kepada Syekh Saman al-Madani. Mungkin ini kalimatnya lah mungkin umum ini karena baik dulu orang berziarah mungkin sampai akhir zaman. Ya kalau guru mungkin harus berpada ada berizin dulu si Saman. Karena si Saman ini wakil atau khalifah daripada Rasulullah. Nah kita juga di kampung nih bila datang ke kampung bila kada berizin RT kada bisa masuk. Harus laporan 24 jam laporan RT. Kan datang ke kampung kita biasa aja tuh kada ke kampung Rasulullah itu minta izin. Karena kepala desa menanya sudah ke RT tanda tangan aja. Belum aja kita uji kepala desa balik ke RT. Itu dunia aja tuh urusan. Mbak itu pulang udah bupati. Di bupati sudah kepala desa, lurah tanda tangan. Belum aja kita balik aja ada diminta tanda jadi lurah dahulu. Nah ini mungkin sama aja juga isyaratnya. Kita hendak kepada Allah Ta'ala liwat dahulu. Liwat guru-guru kan. Liwat para wali-wali dahulu. Nah, aku hajam kada diizini guru sahimi kada bisa membaca juga. Baca aja kada baca juga. Mun kita membaca apa? Guru bisa membaca kada disuruh. Nah. Jadi izinnya apa susah mudahnya. Kalau orang dapat restu atau syafaat aja guru Arwah Tajudin bahari aku ingat tuh Jahidin Jarkasya mudah aja. Cuma mendapat izin ini nang susah. Nah. Cuma izin ini aku ada membaca di kitab At-Tabaqatkah. Ada dua. Ada izin itu secara umum, ada izin secara khusus kayak beban wali kutub ninya ujinya khusus mudahnya. Uji ading kita guru bilang tuh termasuk tempatnya PPIP. Nah luar biasa. Nah kayak diceritakannya kayak guru Bakri, nah kayak guru Sapwan, guru Sarwani Juhri. Kan siapa apa tuh izin-izin khusus atau murid-murid guru nang dikhususakan. Ada nang izin umum nih ya kayak kita. Jadi uja al-mahgari harjun aku ingat cukup baik. Kemudian kasihan guru saya itu ku izin nih cukup baik udah. Udah saya minta izin Rasulullah saya minta izin anak guru aja izin. Aku nih cukup aja udah mengizinakan juga. Artinya bulikan aja, artinya balik aja nih kasangata jangan kan dulu kita musim bahari itu bian bah. Guru baharani susah tanoi aja bah mune. Karena nang datang nih ada gerang izin aja guru. Datang Habib lang ada gerang banyak tuh beizin. Kita nih bingung ujung ada tuh. Nah, jadi alhamdulillah ada guru nang manuakan kan. Jadi kita ada andalannya, ada mudenya tuh telabang mudenya. Nah, karena bila ada telabang tuh kita mudenya seolah aja aman sudah. Nah sama kak kuburan Nabi ini kita beizin kemana kita beizin. Kalau kita mulai di Banjar nih kemana beizin. Kalau kita ke sana kemana beizin. Nah, jadi mungkinlah karena hidup tradisi kita kan melihat kalau habis lebaran tuh orang nah hendak ke Mekah nih pasannya di Kalampayan nih bilang kayak hari raya ada kawa ditembus mobil atau kita saking banyaknya tuh orang yang hendak berangkat haji nih minta restu minta berdoa izin loh ke Kalampayan. Mungkin itu anunya juga kan. Karena mungkin Datuk Kalampayan itu termasuk khusus daripada murid si Saman. Nah, mungkin itu kan sama aja kayak kita. Kada bisa ke Banjar kita cukup ya. Ada di sini cucu Datuk Kalampayan. Butalah ngarannya. Nah, jadi mudah kayak ada sudah anunya batas-batasnya.
namanya supaya jadi gitu yang kacapian benua 5 atau jahidin kada usah kasa kumpul amun biayanya karena jauh jarak karena biaya cukup aja kalau bangkai ada jadi dan sanaku nah sama tuh juga. Jadi mudahnya tuh kita ini sangat perlu mendapatkan izin bahkan kalau seolah-olah tuh mudahnya bagi kita seorang murid inilah suatu ikatan yang kuat harus menjadi kewajiban mudahnya harus ada itu ada pian cukup baik ikut beban kami sini bertabi sama-sama udah cukup aja udah ada usah mencari kahilir kahulu karena kita akhirnya bertamu aja nang datuk sapat ilmu nang dalun mudilun sasat menyesatakan karena berbayar guru sini jebin sekolah bayar aja sini kan kita anak tertarik bayar ya kita berapa bayarnya berapa pian ada berduit jauh guru nih itu ada juga kada semua pokoknya ada juga nah kayak orang menebus dosa ada kalau di sini umur 40 tahun 40 juta bayar ada nih kenyataan lain yang sahabat nih kenyataan 60 tahun udah umur dosa 60 tahun 60 juta bayar masuk orang 10 berapa 60 juta nah, orang 10 haji yang 10 orang 100 juta bah. Nyaman banyak haji orang mengaji asas persen sampai jadi kada gampangan kita ini dipelihara dijaga oleh guru-guru nah itulah maksudnya majelis itu para kita kan dasar wajib memang kita nih kayak nih mujahidin kan termasuk terbanyak lah jamaahnya jadi sama-sama harus mempertahankan kenapa karena banyak tuh udah ada alaikum bisawadil azam pagangi atas pagangan yang besar ya termasuk kita kalau uji kita tuh pangannya ormas Nahdlatul Ulama karena Nahdlatul Ulama paling banyak di Indonesia karena itu sudah fatwa orang alim guru kita itu menyelamatkan itu udah sama nang kita majelis nih bila semakin banyak semakin selamat banyak dan majelis banyak tuh juga berbeda awan di sisa lawat kadang mau orang sasat kisah dia mau jadi semakin banyak besar semakin kadang mau sasat kenapa orang tuh banyak sasat karena kadang-kadang malas sudah bisa lawat kadang-kadang kurang sudah bisa lawat nah. Ya gitu ini sama-sama bukan menghidupakan kami pian kalau pun pian rasa marah ber kami artinya kami kada usah mengajian ke majelis tuh kak gerakan aja guru bukan kami yang kesalahan kesalahan sampian bagi kami itu kada ada kepentingan nang banyak nang kada kah tetap berjalan karena tetap berjalan itu kami mengharapkan mudah Allah meridai dan kami dapat berkah istiqamah berkat istiqamah itu akhirnya mati beriman itu aja ujungnya mencari banyak-banyak pian dasarnya murid ini besarnya pian nih nah kayak di sini nih kuliah kita tahu dan hafal nang mana orang dahulu tuh paling berlima lagi ada Mas Salih Haji Ripudin Haji Sabrah Pak Hasan hitungnya aja nang lainnya hilangan entah banyak mati kada tahu juga aku antau ada nah dikiranya kalau hatinya tuh kan guru tuh tahu jauh orang kada adaan lagi bukan jadi pikiran itu kada sampian nang kasihan artinya kasihan pian meninggalkan kebuduhan kada tahu agama. Nah, jadi di sini bahwa izin itu artinya sangat perlu untuk kita mendapat berkah dan karamat daripada guru. Kalau guru itu menyanyi, seolah kita dapat berkah nih kayak di sini nih. Udah bener istiqamah haji siapa ngaranya haji apa tuh? Jadi akan banyak mana melayani. Begitu ada juga nang dapat itu kuliah tadi haji tuh haji Yadi aja menggani aja membantu itu karena aku ingat uja bajahrane lebih baik jahidin bahadam kayak itu ketimbang kita menuntut kada tahu menahu kan menuntut kadang-kadang makan minum pulang segera tuh kada tahu bebirisnya apa tuh kada ada titian anak bahadam di majelis itu berat dapat ilmu laduni itu karena orang banyak-banyak nang istimewanya bahadam nang orang kawadah guru bangin nang kemana tuh abah guru kemana karena bahadamnya bahadam tuh nang apa kegiatan guru tuh dibantui. Nah itu nang kita harapkan tuh mudahan inya haji itu aja sampai akhir hayat juga istiqamah.
ada juga nu memberi duit ke dia ku nih rancakan 100 nang 2 tapi kena ada 2 kali aja kada ada lagi kemana aja ku nih. Kita ntar disudut dilayani diberi itu mengharap ya pikiran mana juga berapa minggu nih kada ada lagi mengasih atau marusut atau merasa bakurang rezeki. Nah itu kadang-kadang bisa timbul di hati. Jadi alhamdulillah nama-nama layani apa nih kan kami terima kasih. Insyaallah aja pian banyak berkahnya luar biasa. Nah mungkin itu saja karena mudah sampai 10 menit. Nah mana ada berkahnya, mudah-mudahan berkat sisaman ini bertan hajat nang hadir semuanya nih dikabulkan Allah. Mudah-mudahan hidup mati beriman yang sempurna dan masuk surga amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadarnya al-Fatihah. Kita menghabiskanlah soalnya malam Senin ini bertamat. Malam Senin ini bertamat kitab Minhajul Abidin. Nah, langsung aja selamatannya bertamat kitab ini. Jadi undang beritaan agar bisa hadir nonton kambing kita. Allah. Nah, ini salajur bertamat nih. Nah. Jadi apa yang disampaikan oleh Guru Jarkasi tadi artinya kan hendak berilang kepada Rasulullah nih. Nah mesti berpermisi beizin lawan Sesaman Al-Madani. Bahari ada kisahnya guru le orang hendak umrah lalu datang kepada guru sekumpul. Kayak apa guru lamun ulun beizin lawan pian aja. Nah jadi Jurasidin ikam ku angkat anak dunia akhirat. Hebatnya le orang beizin tuh soalnya itu. Aja lamun kita tuh bagus ya bepadah lawan nang tuhalah kita anggap kawan mun guru kan mungkin ketinggian yang oleh mungkin dianggap nang tuha atau nang pernah malah jadi lawan kita sahabat napa-napa tuh guru aku hendak nah misalnya bagus aja Jepang juga kayak itu cuma bukan berarti ini izin nang kayak sesaman lain lah. Nah cuma kan bagus saja kira-kira itulah untuk kiasannya kayak itu dah. Yang penting modelnya jangan serudup-serudup. Tahu lah serudup-serudup bahasa Banjar itu. Serudup-serudup ini nah modelnya itu apa tuh ini tuh. Serudup-serudup tuh. Kalau tahu menahu. Ada itu kada lebih bagus bang gitu tuh lah. Jadi perlu iba padah lawan nang kawan nang pina tahu juga sedikit untuk mengias-ngias nih ya Allah lah. Bah lamun beisi guru nang kayak guru sekumpul kan kita sudah jarang ya Allah hampir kada ada lagi kayak itu tuh 200 berapa jar 100 tahun kah hanya ada gantinya repot juga jadi nang di bawah-bawah si Dina ya Allah leh nah di bawah si Dina kayak jar guru kasih tadi kayak guru Tajudin kan ya Allah lah kayak guru Ridwan kan jar guru Ridwan bahari on guru kasih sudah kamu kesengatan izin aku cukup aja mau izini sudah kan kayak itu tuh modelnya ya Allah. Jadi perlu benar juga kayak itu. Nah kemudian lagi model apa namanya mun kita kada tahu menahu itu kan tak anu juga sedikit le mandalla yasma'u indahu illa biiznihan. Jadi ada juga dalam Al-Qur'an tuh nang biiznih gitu. Biiznihi sirajan munira ada juga le biiznihi sirajan munira itu kah? Dalam maulid dah. Nah kemudian lagi ujar kasih tadi artinya bila kita nih berkumpulan lalu membaca salawat kada bakalan sasat ujar ujar guru bahit ke guru. Jadi guru bahit menyampaikan nih kada sembarangan sih din lah pasti ada dalilnya. Di antaranya sini ada dalil lah diriwayatkan daripada Taimi an Zainil Abidin annahu qala bahwasanya beliau berkata alamatu ahli sunnah alamat ahlu sunnah wal jamaah nih kan nang bujur itu kan ahlu sunnah wal jamaah jadi alamatnya itu kasratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila banyak bersalawat tuh ketujuh bersalawat itu tandanya ahlu sunnah wal jamaah. Lamun ada orang mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah namun salawatnya kurang kada banyak. Nah itu perlu dipertanyakan artinya dah. Nah perlu dipertanyakan. Mau sudah nang dalail dibaca, maulid dibaca, burdah dibaca, tuh kada ragu-ragu lagu kita.
itu tanda ujar sidin nih. Ini kan orang hebat nih nang berkata nih ya Allah lah. Itu tandanya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu yang selamat tuh deh. Jadi mun kita nih model ujar kita hendak juga nih selamat. Nah, jadi umpat orang nang selamat atau umpat kelompok rombongan nang kira-kira secara anunya nih, secara kasat matanya kan jurang, sesyariatnya unang ke ini selamat. Nah, berumpat ya kalau dimanakah duduk ibarat nang anu tuh daripada kita nang kada kakaruan jadi guru saja di berumpat. Ya kalau pas tatamu guru nang dolun mutilun artinya nang guru nang sesat menyesatkan ya kalau karena mengaji macam-macam itu ini baik nang nyata aja kitabnya ada bah amalannya jelas kitabnya ada baik nang itu aja menang itu masuk neraka juga nang belimaan ini mengaji nang pina bersembunyi masuk surga mah terlalu benar ya kalau dikit benar masuk surga. Nah jadi kita nih menghabiskan lah misalkan jadi selamatannya malam sanayan kena bimbing selamatan Minhajul Abidin sama-sama juga selamatan kitab anu nih. Ini kada tamat bujur bang nih ini beliwat izin bacanya. Inilah yang ini kalau Minhajul Abidin itu kan dasar terus baca itu bilang berapa tahun nyar tamat tuh. Itulah. Nah kemudian kita baca sudah dari Fatihahnya lah waqad khatamna tuh nah. Nah ya kalau guru halaman 97 baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Wa ujar Habib Abdullah Al-Haddad walaqad khatamnal kitaba dan sungguh kami sudahi akan ini kitab bihadhil ahadisi dengan ini beberapa hadis kemarin banyak hadis pertama kedua ya kalau lah nah itu ketiga kemarin sampai hadis ketujuh kah nah yang di atasnya tuh min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kami sudahi kitab ini daripada berbagai macam hadis atau beberapa hadis min hadis Rasulullah SAW daripada hadis Rasulullah SAW kama ftatahna sebagaimana memulai kami akan dia dengan hadis juga bisyai'in minha dengan sesuatu daripada hadis-hadis tadi. Napa yuk jadi dimulai hadis pertama kitab dimulai hadis Nabi terakhir kitab Nijisidin diakhiri dengan hadis Nabi. Nah itu beliau apa ngarannya tuh menyatakan tabarrukan watayamunan karena hendak mengambil berkat dan hendak mengambil keuntungan tayamunan itu aslinya menganan tayamunan tuh sebelah kanan. Jadi kenapa jadi dimulai salawat diakhiri salawat nah ya juga nah itu adalah supaya doa kita tuh kabul. Kenapa jadi dimulai hadis Nabi supaya di tengah-tengahnya ini kabul. Karena bila hadis Nabi itu pasti ada salawat. Qala Nabi sallallahu alaihi ada taruh salawat. Karena bila diawali salawat diakhiri salawat, nah itu kan ada dalam hadis Nabi lah. Allah akan menerima dua salawat itu. Salawat pertama diterima, salawat kedua diterima. Dan Allah lebih menerima lagi antara keduanya itu. Nah kayak itu tak. Jadi bila salawat pertama tadi diterima, salawat itu pasti diterima bang. Kadang-kadang awal salawat tuh sudah kesepakatan ulama guru lah. Nang anal a'mala minhal mardud wa minhal maqbul wa minhal mardud ya Allah bahwasanya sekalian amal nih ada yang diterima ada yang kada ila salat ala Nabi sallam kecuali salat kepada Nabi Muhammad sallallahu fa innaha maqtuun ya Allah atau maqtuatun biqabuliha. Nah karena bahwasanya salawat itu adalah maqtuatun artinya maqtuatu sudah apa putus. Nah, sepakat ulama memutuskan biqabuliha dengan diterimanya. Ya mun hendak berdoa itu salawat dulu. Jangan berdoa. Ya salawat pulang.
Bahari guru melajari kan salawat di sini 100 dulu. Salawat 100 dulu kan. Lalu berdoa. Lalu salawat pulang 100 atau 20 atau 30. Jadi doa kita tuh di tengah-tengah salawat. Tuhan pasti menerima 2 salawat dan Tuhan lebih menerima di antara isi 2 salawat itu. Kalau Tuhan meninggal, jadi Tuhan tarimang ini tinggal di tengah nih. Mau itu aja. Nah, kayak itu keterangannya telah. Nah, lalu ujar sini nangka itu bikalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hendak mengambil berkat dan karena hendak mengambil keuntungan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa narju pulang. Nah, dan kami berharap ujar sini bidzalika dengan yang demikian itu diawali tadi hadis salawat ya kalau diakhiri hadis pasti ada salawatnya. Nah, itu kami berharap bidzalika dengan yang demikian itu ayyaj'alallahul kalamal muallafa itu kah? Ya kalau bahwa menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perkataan yang disusun baina dzalika di antara yang demikian itu awalnya hadis, akhirnya hadis kan ada kata-kata di tengah nih. Nah, itu jersidin kami berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkataan antara 2 hadis ini makbulan ladaihi. Nah, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja harapan sidin. Nah, ini orang wali yang leleh, orang hebat. Kayak itu sidin caranya juga melajari kita. Awal hadis, akhir hadis, di tengah-tengah ini kan macam-macam perkataan nih. Ya kalau macam-macam bicaranya di tengah-tengah kitab nih. Cuma jersidin karena awalnya hadis atau salawat tadi, akhirnya hadis pasti ada salawatnya. Itu kami berharap semoga makbulan ladaihi, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa muqarriban, wa muqarriban, dan menjadi apa itu? Menjadi takarrub. Nah, menjadi dekat ila ridahu, supaya mendekatkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang Jersidin tujuan aku nih ujar Habib Abdul Haddad ya nang ma'awali salawat ma'akhiri salawat tuh wa fi sabili ta'atihi itu kah, dan mendekatkan pada jalan taatnya. Nah, wa qurbihi, dan dekat dengannya Allah. Nah, wa ayyaghfira lana pulang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ia bagi kami, karena tadi awal awal hadis ya Allah, akhirnya hadis, semoga dengan berkat itu nah Allah juga mengampuni lawan kami. Nah, jadi orang bahari itu betawassul li. Jadi guru bila beriman pasti betawassul. Dulu sekumpul dah. Bila kada betawassul itu beriman jadi orang beriman itu pasti betawassul. Karena ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasi. Nah, itu orang beriman di sini pasti betawassul. Jadi nang kada mau betawassul itu diragukan keimanannya. Ya, ada kena orang aliran nang kada mau betawassul. Salah. Itu diragukan karena Allah ya ayyuhalladzina amanu beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya Allah wabtagu. Nah, itu semuanya. Carilah kamu untuk menuju kepada Allah itu al-wasilah, perantara. Nah, perantara itu amal saleh, perantara juga makhluk juga tuh. Bolehlah lawan makhluk kita berperantara, boleh. Amal saleh itu makhluk ciptaan Allah. Ciptaan Allah orang wali, ciptaan Allah juga makhluk juga. Nabi ya Allah, perantara boleh. Bahkan antara amal saleh dengan Nabi lebih mulia Nabi. Jadi kalau lawan amal saleh itu boleh bertawassul, lebih boleh lagi bertawassul dengan Nabi. Mana hebatnya amal saleh lawan Nabi? Nah, Rasulullah itu Abdul Khalqi alal itlaq tuh kadang ditawar-tawar sudah. Seabdal makhluk secara mutlak itu Rasulullah. Amal saleh itu kalah dengan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau hebat amal saleh jar pada Rasulullah, bakapiran kita. Salah.
Jadi kalau lawan, ini kan ada orang sebelah sana atas angin nih. Artinya kan nang maksud wabtau ilaihi wasilah itu artinya carilah kepada Allah wasilah itu amal soleh. Lamun amal soleh aja boleh, apalagi lawan wali, apalagi lawan Rasulullah. Tambahnya boleh. Nah kayak itu aja dah. Nah makanya kan kita ini ada kias ngarannya. Kias yang lawan amal soleh aja boleh, apalagi lawan Nabi nang tinggi pada amal soleh. Nah kalau kena kita dengar nang itu ada boleh jabat tawasul, jarah kubur macam-macam ya Allah. Nah terus dulu lah. Jadi sidin bertawasul lawan hadis Nabi. Tawasul semoga dengan dua hadis Nabi nang memulai mengakhiri ini kalau nang diapit-apitnya nih nang diapit keduanya nih. Nah itu diterima satu. Menjadi takarub kepada Allah supaya dapat ridho Allah, supaya dapat ampunan Allah. Wa yatajawaza annaka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan anna daripada kami ma waqa'a fihi, ya Allah, barang yang terjadi padanya. Ya lamun ada nang salah-salah segala macam itu, mudah-mudahan dengan berkat hadis Nabi awal akhir ini dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Min khata'in, daripada tasalah, au takhlitin, atau tacampur. Campur nih jadi kita ibarat tuh kada ikhlas, yang lain tercampur-campur macam-macam. Wa ma dakhalana fihi min riyain, ya jana, dan apa nang masuk ia akan kami padanya min riyain, mungkin ada riya jersidin, au tasannuin, atau berpura-pura, ya kah tasannu, linnasi, bagi manusia, au mubahatin, atau mungkin barangkali di situ mubah bangga kah, au agak mubah ini agak tuh apa, rasa hebat, mungkin ada merasa hebat, au ijabin, atau ujub. Nah semoga semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi apalagi kita bersalawatnya, kalau awal salawat, akhir salawat aja. Nah itu apa-apa yang diantaranya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul kita adalah wa nastaghfirullah, dan kami minta ampun akan Allah Subhanahu wa taala min jami'i dzalika. Kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sekalian yang demikian itu. Apa yang demikian itu nang tasalah tadi, ya Allah, ada takhlid, ada riya, ada tasannu, ada mubahat, bangga atau sombong. Nah, jadi wa minsa iri zunubi, dan daripada sekalian dosa, wa natubu ilaihi, dan kita bertobat kepada Allah, minha, daripadanya. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni akan segala dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya bacaannya kayak itulah, kita baca ambil berkahnya ya kalau doa sidin. Tamal kitab bihamdillahi wa aunihi wa taufiqihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa kana al faraghu min imla'ihi yawmal ahaditsani wal 20 min syahri sya'ban al mubarak sanata tis'in wa samanina ba'dal alif kira ba'dal alfi, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita dapat berkahnya berataan lah. Ya, jadi nama nang umpat memulai atau umpat bertamat nih insyaallah dapat berkahnya berataan. Nya nang intinya tuh ya nang bertamat tuh ya Allah lah, atau memulai dari situ karena ada doa pengarang kitab, doa orang wali. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala lah kabul, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita sebagaimana Allah Subhanahu mengumpulkan kita di dunia ini, kita tak kumpul lagi kena dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alin nabi wa bisir suratul Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وعلى آل محمد وجزي محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم اكتب به السلامة والصحة والعافية والبركة لنا ولعبادك المؤمنين وقنا وإياهم شر الظالمين والمعسرين فانصرنا القوم الكافرين يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Jadi nang kawah hadir kena lah malam senayan hadir aja. Tapi tamat doa selamat yang Allah ambil berkah. Kitab Minhajul Abidin, kitab Habibul Haddad. Jadi diundang bertaan malam senayan. Nang hendak ambil berkahnya bisa mengumpul Haji Fauzi 50.000 kah 10.000 atau berapa terserah. Anak ambil berkah bertamat. Nah, itu bisa lawan Haji Fauzi lah kumpulan. Ya, ya.